Then estimation of sum of squares, F test, expectation and various sum of squares also here. Estimation of one missing value, example here. Explain the Latin square design, describe the LSD, explain the statistical analysis of LSD, find out the missing plot on LSD, explain the advantages and disadvantages of the LSD. Latin square design is the most important. This is the introduction here. So in this, we know that the random block design, yesterday we learned that random block design is use the experimental material in heterogeneous with respect to one factor and one factor, and the variation is eliminated by programming, grouping and experimental material, the number of homogeneous groups called black. This grouping can be carried one step forward. We can group these units in two ways. You know the two ways and the corresponding to course variation among the units and get the linear Latin square design. In agricultural experiments, generally fertility gradient is not always known. It's a known and such situations LSD is used with advantages. Then LSD eliminates the always known in such situation Latin square design used with the advantages. Then advantage then LSD eliminates the initial variability among the units in two orthogonal directions. The Latin square design we are taking here, the represents in some sense we are taking the simple from a row of column of design here. So it is used to for computing, for comparing. Just a minute. So it is used. It is comparing the treatments in a compare. Some sense the supplements of column and design is comparing the M treatments and N rows and M rows and M columns. This is very wrong here. This is M rows and N columns. Okay. Where rows and columns are represent the blocking factors, Latin square the control of combination attribute ఇది అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం షార్ట్ బిట్స్ అడగడం లేదు కాబట్టి మనకి ఇది అవసరం లేదు బట్ బేసికల్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీకు తెలియాలని చెప్పాను నేను జస్ట్ ఎ మినిట్ Latin square design. So in the Latin square design, before introducing the Latin square design, 3 rows and 3 columns, ABC, BCA, CAB. మీకు తెలుసు కదా BCA, CAB, BCA అని అంటే మనం ఎట్లా రాసినా ఏని టోటల్ చేస్తాం, బిని టోటల్ చేస్తాం, సిని టోటల్ చేస్తాం. కరెక్ట్? అవును సార్. Before introducing the design, we meant by Latin square. A Latin square is arrangement of symbols in a square such that symbol occurs exactly once in each row and each column. The gradient in two directions are perpendicular to each other. The design is used. The main aim of the design to reduce the fertility variation of the both the directions. That is ABC, BCR, CABR, BAC, or anything they have to write in the combination of the path in the problem. The layout we are taking that here. The design is used in situations where the number of treatments is equal to the number of rows and number of columns. The rows and the columns are formed perpendicular to each other. Their number being equal to the number of treatments. The plans or arrangements are usually available and as only the randomized randomized rows and columns have themselves the Latin square design randomization limited rows and columns only. What is the assumptions we have to write? And they will ask the assumption of LSD in the short question. The treatment in block columns or effects or additive. The errors are independently and normally distributed with mean zero and constant variance. What is the meaning of assumption? And we are ఊహించుకుంటున్నాం అవునా? అవును సార్. అంటే ట్రీట్మెంట్ బ్లాక్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అడిటివ్ what is the meaning of additive? What is the meaning of additive? What's the meaning of additive? I'm asking. మిమ్మల్నేనండి. ఉన్నారా? ఉన్నాం సార్. డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ నాకు ఉన్నారా లేదా. అడిటివ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎడిటివా సార్? అడిటివ్
Sum. Adding. Sum, Huh? sir. Adding Additive sum. అంటే సమ్మేషన్. అర్థం కాలేదు నాకు. యాడింగ్ మిమ్మల్నేనండి. సార్ ఆల్జీబ్రాలో ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ వస్తుంది కదా, మరి అదే ఎడిటివ్ అంటే గట్టిగా అలాగా. అదే గట్టిగా చెప్పండి. మరి ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే నాకు ఏం తెలుస్తుంది? మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఏం తెలుస్తుంది నాకు? ఓకే. సో additive advantage and disadvantages of LSD is the most important short question. Advantage of LSD and LSD advantage of LSD you are taking here. Just a minute. I am telling you advantage of LSD. So advantage of LSD, since the total variation is divided into three parts, namely rows and columns. ఇంతకుముందు మనం BCA BAC అనుకున్నామమ్మా. సార్ The error of variance is reduced considerably. It happens due to the fact that rows and columns will be perpendicular to each other. Perpendicular అంటే ఏం చేయాలి? పర్పెండిక్యులర్స్ అంటే ఏం చూపిస్తారు? మిమ్మల్నేనండి. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏం చూపించాలి? Relation is divided into three parts, namely rows and columns. The rest columns are being సార్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయా, అంటే రోస్ కాలమ్స్ కూడా? రోస్ కాలమ్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటేనే మనం ఎల్ఎస్డి చేయగలుగుతాం. ఓకే 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 సార్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటేనే మనం లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ ని అప్లై చేయగలుగుతాం. సో ద డ్యూ టు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద రోస్. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎగనెస్ట్ ఉండాలా, స్ట్రేట్ ఉండాలా? ఎగనెస్ట్ గా ఉండాలి. ఇట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు ఫ్యాక్ట్ ఎగనెస్ట్ గానే ఉంటాయి. ఏబిసి లాగా ఉండవు. ఏబిసి డిసిఏ అవుతుంది, బిసిఏ డిఏసి అవుతుంది, డిఏసి డిసిఏ అవుతుంది. అవునా కాదా? అవును సార్. డ్యూ టు ఒకదానే మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరు లేరు క్లాస్ లో ఉన్నారు. ఫ్యాక్ట్ రోస్ అండ్ columns being perpendicular to each other eliminates two-way heterogeneity up to the maximum extent. LSD is incomplete. There is a three-way layout. Its advantage over the complete of three-way layout that instead of m cube units and mkm units needed, the 4 into 4 into 4 into 4 and the 4 matrix LSD that is square design results saving 64 minus 6. ఎందుకు వస్తుంది 64 minus 16? 4 into 4 ఎంత? 4 into 4 16. మరి 64 ఎందుకు వచ్చింది? 64 ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఎందుకు వస్తుంది 64? రో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ చేయరా? వస్తుందా రాదా? అప్పుడు ఏదో నెంబర్ వస్తుంది. 64 కాకపోతే ఇంకేదో నెంబర్ వస్తుంది. 4 into 4 చేసినప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు నెంబర్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు 4 into 4 కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ జిఎఫ్ అన్నప్పుడు టోటల్ నెంబర్ 16 వస్తుందా లేదా? రోస్ అండ్ కాలమ్స్ 4 4 సార్ 16 వస్తుంది. వస్తుందా లేదా? So that observation is a complete three-way layout. The analysis creates no problem even missing observation exists. Disadvantage is more the fundamental assumption that there is no interaction between the different factors of not to be in general. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాసుకుంటాం కాబట్టి not to be true in general. The main limitation of lattice square design in the equality of number of rows, so that the columns and treatments, if the layout of experimental material is not square of the layout of the experimental material is not of square of design, the LSD cannot be used. ఇక్కడ చూడండి, లేఅవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెటీరియల్ నాట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ డిజైన్. ఎక్స్పెరిమెంట్ మెటీరియల్ మనం స్క్వేర్ ఆఫ్ డిజైన్ గా తీసుకోలేము ఎల్ఎస్డిలో. ఆర్బిడి random block design is accommodated any shape or field was as LSD field should be a perfect square. అది డిసడ్వాంటేజ్. ఆర్బిడిని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫర్ స్మాలర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సే less than 5, the degrees of freedom error very small and thus results are not reliable. Even in case of 2 into 2 LSD degrees of freedom, error becomes 0. In such situations, either the number of treatments should be increased or the Latin square should be repeated. On the other side, the number of treatments increases the Latin of square increases and this causes distribution in heterogeneity. Analysis of LSD, which is a very much complicated. If complete row or complication column is missing, analysis of RBD quite easy in such situations. And you know that statistical analysis denote the response from unit, a plot of the fixed experimentation ith row and jth column are receiving the kth treatment. The triple IJ assumes only M2 of the possible of the values on LSD
selected by the experiment. If S represents the M2 values, the symbolically IJK belongs to S. So the single observation is made on experimental unit. What is the mathematical model? You know that the mathematical model. The linear mathematical model is Yijk mu plus alpha I beta j plus theta k plus Eijk I comma j comma k belongs to S. So where mu is the general mean effect, alpha I beta j gamma k are the constant effects due to the ith row, jth column, and the kth treatment respectively, and Eijk there is the error due to the random component assumed by the normalization with the mean 0 and variance sigma e square. Eijk follows, that is id. Therefore, we can take that n 0 comma sigma e square. This is a mathematical model. This is a general mathematical model where we are using this general mathematical model. This estimation sum of squares, the parameters of mu, alpha I, beta j, and theta k, the estimated of the principal of the least squares of the minimizing the error sum of square. E comma I comma j Eijk square is equal to Eijk Yijk minus alpha I minus beta j k square. So there is a fundamental values already it showed. This G is equal to Y bar. That is the grand total of the all M2 observations. Or I Y total M of the observations I throw. Y dot the total M observations in the jth column. So therefore Tk Yk is equal to total M of observations K treatment. Then statistically we get sigma Ijk Yijk minus Y bar. So y minus y bar plus yj minus yj bar minus yi bar plus yk bar minus yi bar is the simplification m into summation of I yi bar minus y whole square plus m into sigma j is yi bar j minus y bar whole square plus m into sigma k y bar k minus y bar k అంటే ఇక్కడ k అంటే unlimited అని ఇక్కడ dot k అంటే unlimited అని sigma ij k belongs to s yjk minus y bar minus y bar j minus yk up to the k term up to k term plus 2y. The product of the term vanish. The algebraic sum of deviation mean is 0. Third TSS SSR plus SST. SSR అంటే ఏందమ్మా? Sum of squares due to rows, Columns. columns. తర్వాత SST T SST treatments. Treatments. Total Errors. sum of squares. Total sum ఇక్కడ ఇది total sum of squares. Total sum of square is equal to sum ఇది of rows, squares, columns, columns, treatments, treatments, errors. errors. అబ్బా బాగా వచ్చేసినాయి మీకు. వెరీ గుడ్. పరీక్షలో దగ్గర పడిపోతున్నారు కదా. Where TS is the sum of squares SSR, SST and SSC. The columns treatment due to error respectively. These are formulas you have to learn. ANOVA table for LSD. The same table for ANOVA rows columns treatment error. SSR, SSC, ఇగో చూడండి. సార్ SSR ఇందులో by ఇవి అంక అన్నిటికి ఎం ఒకటే తీసుకున్నారు M-1. అంతే మరి అంతే కదా ఒకటే తీసుకోవాలి. SSR by M-1, SC by M-1, M-1. దీనికి ఎర్రర్ మాత్రం M-1 అండ్ M-2. ఓకేనా? ఓకే సార్. దీనికి ఏం చేస్తాము ప్రతి దానికి ఏ అన్నోవా టేబుల్ అయినా డినామినేటర్ లో ఎర్రర్ తీసుకుంటాం. ఇగో SSR by SC, SSC by SC, SST by SC రెండున్నా కూడా ఇది SC అవుతుంది, ఇది SSR అవుతుంది. ఎర్రర్ లేకుండా టేబుల్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎర్రర్ లేకుండా టేబుల్ ఉండదు. క్లియర్? yes sir. This is the one const. So for row effects, H alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to and so on, alpha m is equal to 0. Column effects H naught b is equal to beta 1, beta 2 and so on, beta m is equal to 0. For treatments, T1, T2, 10, Tm is equal to 0. Against the alternates, all alphas, betas and theta are not equal. For at least one pair as explained earlier, the test statistics FT, FC, F bar. Distribution M-1, M-1 and M-2 degrees of freedom and above the null hypothesis. F alpha, M-1, M-2 the tabulated F distribution, M-1, M-2 the level of significance. F bar greater than F alpha, the null hypothesis. Otherwise, we do not reject the null hypothesis. Greater than unto reject cheyamo, less than unto reject chestam. Avuna? అవును సార్. Just a minute. F test.
ఏం అడుగుతున్నారండి? లేదు సార్, ఏం అడగల. ఎఫ్ ఏంటి టెస్ట్ నెక్స్ట్ అంటున్నా. హెన్స్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. హెచ్ ఒకసారి సిగ్నల్స్ జంప్ అవుతున్నాయి ఇవాళ వైఫైవి, అందుకే ఒక సెకండ్ ఆగాల్సి వచ్చింది. హెన్స్ ఎఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. హెచ్ ఇస్ గివెన్ బై ఎఫ్ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎస్ఆర్ బై ఎస్ఎస్సి m-1 m-m2 ఎఫ్సి ఎస్ఎస్సి బై ఎస్సి స్క్వేర్ ఎఫ్టి ఎస్ఎస్టి బై ఎస్సి స్క్వేర్. ఇంతకుముందు టేబుల్ వేసుకున్నట్టే మనం, అవునా? అవును సార్. Expectation of various sum of squares. SSR m summation of alpha square m-1 summation of d square. The simplifies SSR by m-1. So d is MSR, it's sigma square e by m-1. So this is a fundamental formulas you have to learn. Then estimation of missing value in LSB. Missing value ఇస్తాడు, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మిస్సింగ్ వాల్యూ ఇస్తే ఎట్లా ఫైండింగ్ చేస్తాం? సో లెట్ us అది suppose ఇప్పుడు that ఈ లాటిన్ స్క్వేర్ లోనే కదా సార్ చూసింది. ఇప్పుడు వచ్చిన వరకు రాలేదు మిస్సింగ్. ఇప్పుడే వస్తుంది మిస్సింగ్ వాల్యూ. ఓకే. ఇప్పుడే వస్తుంది మిస్సింగ్. Let us suppose that m into m, that is design the observation occurring in the ith row and jth column and receiving the kth treatment the missing. Let us assume the value yijk. నేను ప్రాక్టికల్ క్లాస్ లో మీకు మిస్సింగ్ వాల్యూ చెప్పా లాటిన్ స్క్వేర్ లో, చెప్పలేదా? లేదు సార్, రాలేదు కదా. ల్యాబ్ మాన్యువల్ లో. ల్యాబ్ మాన్యువల్ లో మిస్సింగ్ వాల్యూ రాలేదు. మామూలుగా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సమ్ ఒకటి వచ్చింది సార్. సరే ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం ఒక్కదానే మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? కోమలి, భవాని, ఉన్నాం సార్, ఉన్నాం. సుమయ్య, అంజుమ్. ఇలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను వచ్చింది సుమయ్య. క్యాజీ వైసీ ఆయే. ఓకే, టోటల్ respond. Total the number of observations I throw on the row containing x. The total known the observation the jth column the containing 6. The total number of observations in the kth treatment. So SSR r plus x whole square by m plus context with respect to x s plus x whole square by m square. Then SSC column c plus x whole square by s plus x whole square by m square. Then treatment is t plus x whole square by m with respect to x s plus x whole square m. So residual of sum of squares SSC is equal to TSS minus SSR minus SSC minus SSC. This is the formula x square minus 1 by m r plus x whole square c plus x whole square d plus x whole square plus 2 into s plus x whole square by m square. This is the dou e by dou x, the partial differentiation we are doing here. With respect to x we are doing here dou e by dou x. They were taking dou e by dou x is equal to 0. So this is we are partial differentiation. Standard error is equal to s is equal to 2m s. Standard error గుర్తుపెట్టుకోవాలి. LSB కి standard error under root of 2m SSE by m. So that the central difference is SC into T into alpha by 2 error df. Okay? Okay? ఓకే సార్. ప్రాబ్లం చెప్తా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు. The example of the petrol consumption, the different of cars illustrating randomized block designs of the converted the 5 makes of cars illustrate Latin square design, the effect of the day and driver consumption rate have been eliminated addition, the effect of speed by suitable modification of the experimental situation. For this purpose 5 drivers are chosen and each driver was used is on one of 5 days on the day. Above 5 cars are different make and each car with different speed. The arrangement of drivers was నిన్న చెప్పిన ఒకటి ప్రాబ్లం చెప్పిన మీకు స్పీడ్ తోటి చెప్పినా లేదా? సార్, నిన్న 20 మీటర్ స్పీడ్ 30 మీటర్ స్పీడ్ 40 మీటర్ స్పీడ్ 50 మీటర్ స్పీడ్ రాసుకోవచ్చా లేదా? రాసుకో d1 d2 d3 d4 5. ఇక ఇదంతా రన్నింగ్ మ్యాటర్, నేను పోవట్లేదు రన్నింగ్ మ్యాటర్. చూద్దాం. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు స్పీడ్స్ అండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు స్పీడ్స్ అంటే ఏం చేసిండు వీడు? కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ మొత్తం టోటల్ కూడా ఎంత వచ్చిందండి? దేని టోటల్ సార్ అది? కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టోటల్ స్క్వేర్ కదమ్మా. జీ స్క్వేర్ బై ఎన్. అంతే కదా. కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏందమ్మా? సార్ జీ స్క్వేర్ బై ఎన్ కదా సార్. అవునమ్మా, జీ స్క్వేర్ 19.5 మొత్తం టోటల్ చేశాడు 19.5 ఓకే సార్, అవి 0.5 వాడు డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. టోటల్ 76 38.76 వచ్చింది. అవునా? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ స్పీడ్స్ అంటే ఇది ఈ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో ఫిఫ్త్ రో కలిపాడు. అవునా? 7719 వచ్చి తీసేశాడు. డ్యూ టు డ్రైవర్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఏబిసిడి ఇగో ఇట్లా 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 ఈ రోస్ అని చేస్తే 76.40 చేస్తారా? ఒకసారి ఒకటి చెక్ చేస్తారా?
చేస్తాను సార్. ఒకటి చేయండి, 25 చేయండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ చేయండి, ఏదైనా ఒకటి చేయండి. సార్ 25ది 1993.55 వచ్చింది. అంటే మొత్తం అన్ని యాడ్ చేయాలి. చేయరా మరి? సమ్ ఆఫ్ ఓకే. స్క్వేర్స్ అని లేదా ఆడ? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డ్యూ టు స్పీడ్. నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారా లేకపోతే నేను చేస్తున్నారా? చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాం సార్. ఓకే. సార్ ఇలాంటివి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారా? ఒకటి వస్తుంది. ఇన్ని పెద్దగా వాల్యూస్ 7 ఉన్నాయి. అంటే చిన్నగా అడగొచ్చు, ఒక థీరం ఉంటుంది, ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాదమ్మా, 5గురు ఉన్నారు, తలా ఒకటి చేసి స్క్వేర్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా. సార్ అందరి దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో లేదో. 1 4 6 3 4 అరే నీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా, స్క్రీనే కనిపిస్తుంది, అవైలబుల్ ఏముంది? 9.07 plus 31 0.04. సార్ ఇప్పుడు వీటిని ఏబి అని సపరేట్ చేయవలసిన లేదు సార్, ఇలాగే చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డ్యూ టు డ్రైవర్స్ అనే అన్నాడు కదమ్మా. ఆ, 19.5 హోల్ స్క్వేర్, 16.2 హోల్ స్క్వేర్, 20.6 హోల్ స్క్వేర్, 22.5 హోల్ స్క్వేర్, 20.5 హోల్ స్క్వేర్ టోటల్. వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ 5.48. తప్పు. ఒకటి. తప్పు. చెప్పు. చెప్పు. 1585.48 కదా సార్ అది? ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుందమ్మా? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డ్యూ టు డ్రైవర్స్, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డ్యూ టు డ్రైవర్స్ అంటే ఆ, ఆ, ఆ. అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు. బి ఇంకోటి కూడా చేయాలి కదమ్మా, 4 ఆ, చేయాలి కదా ఇట్లా. అన్ని చేసి యాడ్ చేయాలి సార్. మరి అదే అన్నా నేను కూడా, 1 2 3 4 4 చేసి ఇది వస్తుంది. చేస్తారా ఇప్పుడు? వెయిట్ చూద్దామా. సార్ నేను రాకపోతే అడుగుతాను మిమ్మల్ని. ఓకే, అంటే మిగతా వాళ్ళందరికి వచ్చింది, వెరీ గుడ్. కోమల్ని అడుగు, క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకే.
సార్ అది 1993.55 ఏదో వచ్చేస్తుంది సార్. హలో జ్యోతి చెప్పు. సార్ కోమలి మాట్లాడింది. చెప్పు కోమలి చెప్పు. ఏం లేదు సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్, మేము చేస్తున్నాం, టైం పట్టేటట్టుంది ఇది. అదే ఇప్పుడు ఇగో ఈ టోటల్, ఇగో ఈ టోటల్, ఈ టోటల్, ఈ టోటల్, ఈ టోటల్ 5 టోటల్ చేస్తే ఇగో ఇది వస్తుంది 7640 వస్తుంది. క్లియరా? ఓకే సార్. చేయండి, డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. సో దెన్ సమ్ ఆఫ్ మేక్స్. మేక్స్ అంటే ఇట్లా అడ్డం చేసాము. అడ్డం చేసిన వాల్యూ నుంచి తీసాము. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ టోటల్ 79 టోటల్ చేసాము. సో ఎర్రర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ కావాల్సిన ఫార్ములాకి తీసేసాం మనం. తీసేస్తే కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. క్లియర్? సార్ డౌట్ వస్తుంది సార్. డౌట్ వచ్చే కాదు, ఇప్పుడు నేను ఇందులో అక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అంతే. ఓకే సార్. ఇగో 80.73 ఇక్కడ 7,776 రాసుకున్నాం అనుకో. 1.36 60.42 6.43 టోటల్ 153.4 డివిజన్ చేస్తున్నాం. 80.76 అంటే ఒకటి చెప్పండి నాకు. 80.76/4 20.19. అదే 20.18 రాశాడు. ఇగో 20.18 బై ఎర్రర్ ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ? 20.18/0.54 ఎంత? 20.18/0.54. 37.388. రైట్. అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ ఎర్రర్తో కనుక్కున్నాం. 37.37 0.63 30.28 ఇచ్చినాము. So therefore there is a highly significant difference among the with respect to petrol consumption. So there is highly significant and find difficulties with respect to petrol consumption. Tabulated value 3.26 ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తారా? 3.26 ఏది వస్తుందో చెప్పండి. హై లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5% సార్, 1%? 1% 5% తీసుకోమన్నారు కదా మీరు. 5% తీసుకోండి. 5% లో 4,12. 4,12 వచ్చేసి 3.2592. అంటే 3.26 తీసుకుందాం. సో యాక్సెప్ట్ రిజెక్టా? 3 వచ్చింది. క్యాలిక్యులేటెడ్ 37 వచ్చింది, టాబ్యులేటెడ్ 3.26 వచ్చింది. ఇది గ్రేటర్ దెన్ ఉంది కదా సార్, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? చేయొచ్చు. అంతే అంతే. ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద గివెన్ డిజైన్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. వాడు ఇచ్చాడు, వాడు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు, రాసుకుంటూ పోయిన నేను. అవునా? ఇది మీకు 11th యూనిట్ లో చెప్పిన నేను. ఈ ప్రాబ్లం సేమ్ మెథడ్. ఇది చూడండి ఒకసారి, ఇది చూడండి, చూసి రాసేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 3. An experiment was carried out to determine the effect of claying the ground on the yield of the barley grains. Amount clay used the follows: no clay, 100% care, 200 per care, 300 per care. ఏం చేసినాము? ఏలు బీలు సీలు డీలు టోటల్ చేయాలి. ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ రో టోటల్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు. ఏది సార్? జ్యోతి ఏం చేయాలి జ్యోతి? అవి యాడ్ చేయమన్నారు. ఫస్ట్ రో డిబిసిఏ యాడ్ చేయండి. డిబిసిఏ సపరేట్ గా యాడ్ చేయమన్నారు కదా. మామూలుగానే యాడ్ చేయి. 29.1 18.9 29.4 5.7. అయితే కాలమ్స్ 75.8 కరెక్టే సార్. ఇవి కరెక్ట్. ఒకటి జాలీగా మిగతా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏం చేయాలి? టోటల్ 306 వచ్చింది. క్లియర్? ఒకటి ర్యాండమ్ చూడండి. ఫస్ట్ థర్డ్ రో చేయండి. 306 కాదు సార్, అది 360.2 వస్తుంది సార్. ఓకే తప్పు చేయి. ఇది అటు ఇటు వచ్చిందా? ఓకే 360.2. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ క్లియర్ నే రాసాం. ఇక్కడ చూడు భవానీ, ఇక్కడ రాసాం చూడు. ఇగో ఓకేనా? అవును సార్, 360.2 వచ్చింది. ఇగో ఇక్కడ ఉంది, నేను రౌండ్ చేసా చూడండి.
ఫస్ట్ 83.1 సార్. అదే 1 or 2 చెప్పితే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ. సో ఏ ఎంత, బి ఎంత, సి ఎంత, టి ఎంత టోటల్ చూడండి. ఏ ఎంత? జ్యోతి, Jyoti, you are in the class. So A total. Bhavani is there. ఎస్ సార్, బి చేస్తున్నాను సార్ నేను. Jyoti and Komli. సార్ అమ్మా ఉన్నాం సార్. ఏబి టోటల్ చేయండి అమ్మా. సార్ బి కరెక్టే సార్. బి కరెక్ట్. ఓకే ఓకే, ఒకటి ర్యాండమ్ చూద్దాం. అది ఏ 30.8, బి 86.9, సి 124.5, బి 118, టోటల్ 360.2, ఎన్ టోటల్ 16. ఎందుకంటే 1 2 3 4 రోలో కాలంలో 4 × 4 16. అవునా? అవును సార్. 4 × 4 16. So therefore correction of factor 360 whole square by 16 18101.0025. Row sum of squares 29.1 నుంచి 29.1 నుంచి 28.9 వరకు చేస్తున్నా నేను. సో దట్ ఈస్ టోటల్ 152.08. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ హియర్ 152.08 మైనస్ 81.0225. దిస్ ఇస్ ద వన్. ఎస్ఎస్ఆర్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ లో లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ లో 1/4 ఆఫ్ 83.1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి. 83.1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఉందా అమ్మా? అమ్మాయిలు అవును సార్. ఇవి రౌండ్ చేస్తున్నాను. 83.1 66 105 306 రాశాడు. 105 దాకా రాశాడు. ఇక హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. హోల్ స్క్వేర్ వచ్చిన దాంట్లో 8109 ఏంది, ఇది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ తీసేస్తున్నాం. ఎస్ఎస్సి కూడా అంతే 1/04 చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 1/4 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 1/4 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ లో వచ్చిందని 1/4 తో చేయాలి. క్లియర్? సార్. ఓకే. సో ఎస్ఎస్టీ కూడా అంతే 1/4 30.8 హోల్ స్క్వేర్. 30.8 ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి నాకు. 30.8 అంటే ఏంది? ఏ టోటల్, బి టోటల్, సి టోటల్ అవి సార్. వెరీ గుడ్ భవాని. ఏ టోటల్ ఎస్ఎస్టీ అంటే ట్రీట్మెంట్స్ లో ఏ టోటల్, బి టోటల్, సి టోటల్, డి టోటల్ చేసి కనుక్కొని టేబుల్ వేస్తాం. క్లియరా? డౌట్? సార్ క్లియర్. ఎల్ఎస్డి లో ఇది క్లియర్ చేయాలి. రో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఎస్ఎస్ ఎంఎస్ఎస్ చేసాం. ఇది కనుక్కున్నాం. టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాడు. 3.32 వచ్చింది. ఇక్కడ 3 కి 6 కి మధ్యన ఒక టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ చెప్పండి అమ్మా. 0.05 4.7571. అంటే ఇది గ్రేటర్ దాన్ అన్నట్టే. గ్రేటర్ దాన్ అన్నట్టే. కాబట్టి వీ కెన్ రిజెక్టా యాక్సెప్టా? 3,6 4 పాయింట్ లో వచ్చింది కదా, అది గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి ఇది యాక్సెప్ట్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్. అర్థమైంది అనుకుంటా. సార్. సో ఇది కూడా సేమ్. 10 24 31 39 సేమ్. 17 22 32 సేమ్ మెథడ్. చూసారా? అవును సార్. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు చెప్పిన క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎగ్జామ్ లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయిందా? అర్థమైందా? ఎగ్జాంపుల్ 1. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ అని అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ అని అడుగుతాడు. అన్నప్పుడు ఇది రాయాలి. ఇది రాయాలి. అడ్వాంటేజెస్
ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ అంటే ఇది మొత్తం రాయాలి 12.2 మొత్తం రాయాలి ఓకే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్జి అంటే ఇది రాయాలి షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతారు ఒకటి కంపల్సరీ ఓకే సార్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ జ్యోతి సార్ సార్ పెట్టుకో ఇంపార్టెంట్ చెప్తా నెంబర్స్ నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ నాకు పంపు ఓకే ఓకే సార్ రైట్ ఫస్ట్ యూనిట్ డోంట్ సెండ్ టు ఎనీవన్ ఓకే సార్ ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.3 ఓకే సార్ just the way I'm going to second unit the same problems you have to discuss 1.2 లో 1.3 Cochran theorem కోహరెన్స్ థీరం most important సార్ షార్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను అదే షార్ట్ క్వశ్చన్ Cochran theorem ఒకటి discuss the t test difference 2 means discuss the two short answer questions లో first question short answer question లో first question ఓకే తర్వాత మేక్ ఫాస్ట్ 2.3 మ్యాథమెటికల్ మోడల్ సార్ 2.4.3 2.4.4 2.4.6 2.4.8 enough ఓకే సార్ అదే మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఫర్ అనోవా క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ ఇది కూడా పెట్టు చాలా మ్యాథమెటికల్ మోడల్ చాలా అందులో ఇది కూడా పెట్టమ్మా వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ హౌ డు యు ఎస్టిమేట్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ అనోవా లాంగ్ ఆన్సర్ లో సెకండ్ వన్ థర్డ్ యూనిట్ లో 3.3.2 3.3.2 ఓకే సార్ చాలా ఒకటి చదివితే గొప్ప మీరు అందులో మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అంటే సార్ థర్డ్ యూనిట్ లో ఇంకా అన్ని సేమ్ కదా సార్ ఒకటే సేమ్ ఒక్కటి చేసేయండి అది చూస్తున్నాను నేను చాలు ఒకటి ఫోర్త్ యూనిట్ లో సుమయ్య ఇది చేయండి అగైన్ యూ నో దట్ ఎగ్జామ్ చెప్తాడేమో 4.2 ఏమడుగుతాడంటే 4.2 లో డిస్క్రైబ్ అబౌట్ అనవర్ టూ వే క్లాసిఫికేషన్ అదొకటే అమ్మ అందులో మేజర్ అదొకటే షార్ట్ క్వశ్చన్ లో డెవలప్ లేఅవుట్ ఆఫ్ అనోవా టూ వే క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ అది ఒకటి చదివితే అన్ని అందులోనే వస్తాయి 5th యూనిట్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఫర్ అనోవా టూ వే క్లాసిఫికేషన్ వద్దా సార్ 5.3.3 5.3.4 5.3.5 ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందులో అవును సార్ సార్ మిస్సింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా అది వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ హౌ డు యు ఎస్టిమేట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ అనోవా టూ వే ఫ్యాక్టరీ మోడల్ ఇది చూడండి మోడల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకే సార్ 6th యూనిట్ ఎఫ్ టెస్ట్ అమ్మా 6.2 ఎఫ్ టెస్ట్ అమ్మా ఎగ్జాంపుల్ 6.2 6.3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూసుకోండి ఒకటి రెండు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా 6.2.3 6.2.3 రాసారా సార్ చెప్పరే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ 7.2 and 7.3 yes sir experimentation 7.5 describe the role of experimental design compulsory 7.5 maybe example
సార్ 20 మార్క్స్ ది ఎలా వస్తుంది? తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం, ఓకేనా? అర్థమైంది ఓకే అనుకుంటా. సార్. 7.8 చాలు. ఇలా చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది 7.12. చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ మొత్తం చదవండి. 7.12 అన్ని అందులోనే ఉన్నాయి అన్ని. 8 యూనిట్ 8.2 8.3 8.4 సార్ 8.6 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్డి సిఆర్డి. ఇలా మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అవసరం లేదండి. వెరీ మోస్ట్ 8.8 స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్. క్లియరా? సార్ మీరు మూవ్ అంటే ముందుకు వెళ్దా. 9.2 ఎస్ సార్ 9.4 షార్ట్ బిట్స్. ఇగో సార్ 9.6 ఎగ్జాంపుల్ 1 9.6 ఎగ్జాంపుల్ 1 and 2. ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. పర్ఫార్మ్ సిఆర్డి అనాలిసిస్ ఆఫ్ గివెన్ డిజైన్. ఈ మెథడ్ లో అడగొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రాస్తున్నావా జ్యోతి? సార్ రాస్తున్నా. తర్వాత నాకు పెట్టు. $10.2 ఓకే సార్. 10.5 10.6 ఓకే సార్. 10.9 లో ఎగ్జామ్ ఇగో 10.1 10.12.1 మేజర్ క్వశ్చన్. ఇది కంపల్సరీ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్బిడి. చాలు అదొకటి. ఓకే సార్. 11.1.1 ఓకే సార్. 11.4 ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఒకటి 11.9 ఇప్పుడు చెప్పింది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలు, నిన్న చెప్పింది. ఓకే సార్. 20 యూనిట్. పోతున్నా మీ అంత ఫాస్ట్ ఉండొద్దా నా హ్యాండ్? $12.2 ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్. అజంప్షన్స్ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ రాయాలి ఇందులో. ఓకే సార్. LSD మ్యాథమెటికల్ మోడల్ 12.3 ఎగ్జాంపుల్ 12.8.1 1.2. క్లియర్? సార్. సార్ క్లియరా? ఇంకేమైనా ఉంది అడిగేటినే? అంతే సార్. అంతేనా? ఇంకేమైనా అడిగేటినే ఏమన్నా? కోరిలేషన్ సార్. చూస్తున్నా. అరే పోతున్నా. అరే నన్ను 5 నిమిషాలు ఉండనియరా నన్ను? అంజుమ్ సార్ కోరిలేషన్ లో ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, అందులో చాలా డెరివేటివ్ పార్ట్ చాలా ఉంది సార్. ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ ఎ మినిట్. కనిపిస్తుందా? సార్ వినపడుతుంది. ఏం వినబడుతుందో ఏం కనిపిస్తుందో అమ్మా. 1.3 స్కాటర్ డయాగ్రామ్. ఓకే సార్. 1.4 ఫాస్ట్ గా రాయాలి. సార్ 1.4 1.4 నాకు పెట్టాలమ్మా. మళ్ళీ ఇది 1.5.2 1.5.2 1.6.1 చెప్పాను నేను ఇది మీకు. సార్ 1.6.2
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 1.7.1. సార్. ఇంకో రోజు ఎవరండి? శ్రావణి, కోమలి, జ్యోతి, భవాని. శ్రావణి, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఏంది లాస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యావు క్లాస్ లో? సుమా, अंजू, डाटा कनेक्ट अव्वలేదు सर. यस सर. सुमैया अभी ज्वाइन हुए? नहीं था, टाइम है जॉइंट होके, स्टार्टिंग से जॉइंट थे. ओके ओके. रैंक कोरिलेशन లో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2.2.2 ఆల్రెడీ చెప్పినా నేను మీకు. సార్. 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, ఓకే సార్. 2.6, 2.6.1. రిపీటెడ్ నాన్ రిపీటెడ్. ర్యాంక్స్ గివెన్, ర్యాంక్స్ నాట్ గివెన్. 2.7 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ క్వశ్చన్ 2.8. షార్ట్ క్వశ్చన్ 2.8. సార్. ఓకే, పోతున్నా థర్డ్ యూనిట్. కోరిలేషన్ రేషియో 3.4.1. ఓకే సార్. 3.4.2, 3.5.1. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో. అర్థమైందా? సార్. సార్. పోతున్నా. సింపుల్ రిగ్రెషన్, equation of regression lines 4.3. ఓకే సార్. 4.4 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కోరిలేషన్ వర్సెస్ రిగ్రెషన్ డిస్టింగ్విష్ చేయాలి. సార్. 4.4.1 అండ్ 4.4.2 ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. షార్ట్ క్వశ్చన్ 5.3. షార్ట్ క్వశ్చన్ 5.5. ఓకేనా? ఓకే సార్. 5.5.1 క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకటి. సిక్స్త్ యూనిట్ ప్రాబ్లం చూడండి. 6.2.1, 6.2.2. ఓకే. ఓకే సార్. 6.3.2 ఇది నేను మీకు ప్రాక్టికల్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను ఇది. సార్. సార్ చెప్పారు. 7th యూనిట్ 7.2 డిఫైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కేటగిరికల్ డాటా. 7.2, 7.4. ప్రాబ్లం 7.4.1, 7.4.2 చూడండి. ఓకే సార్. 8th యూనిట్ 8.2, 8.3. ఓకే సార్. 8 చాలు 8th యూనిట్ లో 8.8 థియరీ ఉంది, కొంచెం జాగ్రత్త. 9th యూనిట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ లో 8.2, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇందులో చాలు. ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి చిన్న చిన్నవి. ఓకే. ఓకే సార్. అసోసియేషన్ నేను ప్రాక్టికల్స్ చెప్పాను. 9.5.3 చూడండి, 9.5.3 ఒకటి చూడండి, రాసుకోండి. 9.5.4 చూడండి, చాలు ఇందులో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 9.6 కాంటింజెంట్ బిల్స్ మెయిన్ ఎగ్జామ్. అది సారీ బిగ్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు మేబీ. ఓకే సార్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ manifold క్లాసిఫికేషన్ అంటే స్క్వేర్ కంటింజెన్సీ, మీన్ స్క్వేర్ కంటింజెన్సీ, కోఎఫిషియంట్ కంటింజెన్సీ, షుస్ట్రో కోఎఫిషియంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 9.7.5, 9.7.6 కూడా చూడండి ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. పోనీయండి నన్ను, పోనీయండి ముందు పోనీయరా. 10.2, 10.2. ఓకే సార్.
10.4 లో ఇగో ఇది శాంపిల్ పాపులేషన్ చూడండి. డిస్టింగ్విష్ అడుగుతాడు. డిస్టింగ్విష్ శాంపిల్ పాపులేషన్ కనబడుతుందా మీకు ఇక్కడ? సార్ శాంపుల్ Ah, అండ్ sir. పాపులేషన్ కి డిఫరెన్స్. ఇది అడుగుతాడు. Yes, sir. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 10.5.1 10.5.1 10.5.2 10.5.3 కూడా షార్ట్ బిట్ 10.5.4 10.5.5 షార్ట్ బిట్ 10.7 అయిపోయిందా? sir. Yes, sir. 11.2 ప్రొసీజర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ స్టాటిఫైయింగ్. ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 11.5.1 11.5.1 and 11.5.2 is most important. 11.6 11.6.4 big question. Okay, sir. Very most this one 11.7.1. కనిపించింది అనుకుంటా స్క్రీన్ మీద మీకు. sir. కనిపించింది. Comparison. నేనేం మాట్లాడొద్దు, మీరు చూడాలంతే. అర్థమైంది కదా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది సార్. 11.8 షార్ట్ బిట్. ఓకే Okay, sir. ఓకే సార్. 12.3.1 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కనిపించిందా? కనిపించింది సార్. Yes, sir. 12.3.2 12.4.1 4.2. That's all. Clear? ఎస్ సార్. All the best for your examinations. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Thank you, sir. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ సార్. Right. డౌట్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. బాయ్. బాయ్ సార్.